السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سعیکم لشتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کسی کی کوشش دنیا کے لیے ہے، کسی کی کوشش آخرت کے لیے ہے، کسی کی توانائیاں صرف ہوتی ہیں، وہ تھکتا ہے، دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی راہوں کا راہی بن جاتا ہے، وہ اپنے دن میں بھی اپنے رب کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ اپنی رات میں بھی اپنے رب کے لیے وقت نکالتا ہے، اور وہ پوری دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہوں کا راہی اسی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کوششیں یہ مختلف ہیں، جیسی کوشش ہوگی ویسا پھل، ویسا نتیجہ انسان کے سامنے ہوگا۔ تو جنت کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے۔ سب سے بہترین کوشش وہ ہے جو انسان جنت کے لیے کرے۔ جنت کے دروازوں کے حوالے سے ہم نے بات بیان کر دی، اب ہے دخول جنت۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جنت میں داخل کیسے ہونا ہے، کس نے داخل ہونا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ مسند احمد کی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا۔ فرمایا کہ میں کہوں گا کہ دروازہ کھولو، اندر سے نگران اور دربان فرشتہ پوچھے گا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ دروازہ کھول دے گا اور ساتھ کہے گا بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں، اور آپ سے پہلے کوئی بھی آئے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ مجھے حکم ملا تھا کہ محمد نامی آئیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے دخول جنت آپ کا ہوگا، آپ جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن الآخرون فی الدنیا اولون یوم القیامہ، ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے آخری ہیں، یعنی ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، آخری نبی آ چکے، یہ آخری امت ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے آخری ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، آخری امت۔ اولون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن کے اعتبار سے ہم اول ہوں گے، پہلے ہوں گے۔ پہلے سے مراد یعنی سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی، سب سے پہلے۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے اول ہوں گے، ان کو سب سے آگے رکھا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے آگے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی ہوگی، آپ کی امت آپ کے ساتھ ساتھ، تو گویا کہ امت محمدیہ سب سے پہلے آگے ہوگی۔ تیسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول سلۃ یدخلون الجنۃ، تم جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کن لوگوں نے داخل ہونا ہے؟ فرمایا لفقراء المہاجرین والمجاہدون فی سبیل اللہ،
फुकरा, फ़कीर लोग, ये जो माड़े लोग होते हैं ना, एक और रिवायत में आपने फरमाया कि जो अगनिया हैं, गनी लोग, इनकी अक्सरियत बाद में जाएगी 500 साल बाद, और फ़कीर लोग 500 साल पहले ही जन्नत में चले जाएंगे। फुकरा, मुहाजिरीन, जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो अल्लाह की राहों पे रहते हैं, वो दुनिया की आजमाइशों को रुकावट नहीं बनने देते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में। एक मिसाल से बात समझिए, मदीने में एक मरतबा बड़ी बारिश हुई, बड़ी बारिश हुई, ओहद के अंदर कुछ कब्रें, उनको भी नुकसान पहुंचा, हत्ता कि एक कब्र खुल गई, लोग वहां पे जमा हो गए। देखिए किसकी कब्र है, किसी को नहीं पता किसकी कब्र है। आखिर वो बूढ़े सहाबा जो भी दुनिया पे बाकी थे उनसे राब्ता किया कि आप आए। बूढ़े सहाबा इकराम जो वहां थे उनको कहा कि आप आए, देखे पहचाने ये किसकी कब्र है। कुछ सहाबा इकराम आए, उन्होंने देखा और बताया कि ये अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला उनकी कब्र है। ये अमर बिन जमूह, ये कौन सहाबी हैं? ये माजूर थे, लंगड़े थे, एक टांग से लंगड़े थे और ईमान देर से लाए थे। इनका ईमान लाने का वाक्य भी बड़ा अजीबो गरीब वाक्य है। इनका एक बुत था, बड़ी उसकी हिफाजत करते, बड़ा उसका ख्याल रखते। मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। इनके बेटे पहले ईमान ले आए, बाप ईमान नहीं ला रहा। अब बेटे क्या करते, रोजाना रात को बुत को उठाते, चुपके से किसी रूढ़ी पे फेंक आते, कभी रास्ते के दरमियान में फेंक आते, कभी किसी और जगह पे फेंक आते। अमर बिन जमू रजी अल्लाह सुबह उठते, बुत को देखते, ये कहाँ गया, ढूंढते फिर रहे हैं और साथ साथ बद दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कौन मेरे बुत को ले गया, मेरे महबूद को कौन उठा के ले गया, मेरा महबूद चोरी हो गया, ढूंढते फिर रहे हैं। रोजाना ऐसे होता, कई दिन गुजर गए। एक दिन बच्चों ने वो बुत उठाया और जाकर उसको कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया। अमर बिन जमू ढूंढते फिर रहे, वो आखिरकार पहुंच गए कुएं के पास, वो देखा तो अंदर लटक रहा। बस अल्लाह ने बात दिल में डाल दी, तो तुम अजीब बुत हो, तुम अजीब तरह के माबूद हो, रोजाना मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता है, रोजाना तुम्हारी हिफाजत करता हूं मैं, तुम मेरी कब हिफाजत करोगे। बस वो बात पल्ले पड़ गई, ईमान ले आए। ग़ज़वा उहद का मौका आया, इसरार किया कि मैंने जिहाद पे जाना है। बेटों ने कहा कि नहीं, आप माजूर हैं, कुरान कहते हैं वलैसा अलल आरज वला अलल आरज हरज, लंगड़े पे कोई हरज नहीं है, आप ना भी जाएं, आप गुनहगार नहीं है। कहा जी मैंने जाना है, जिद कर ली। बेटों ने नबी इस्लाम से बात की कि वो अब्बा जी तो नहीं मान रहे। आपने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा बाप इसरार करते हैं उसको जाने दो। इसरार किया, अल्लाह के रसूल ने की इजाज़त दे दी जाने की। घर आए, बीवी तैयार कर रही है, जिहाद का सामान दिया जा रहा है, और कहा कि अमर लोग तेजी से भागते हुए जाएंगे, तुम तो पीछे रह जाओगे। जारी बात है, लंगड़ा बंदा थोड़ा सा आहिस्ता चलता है, आहिस्ता दौड़ता है, तुम तो पीछे रह जाओगे, तुम क्या जिहाद करोगे। कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा सफर सिर्फ तेरी तरफ हो, वापसी का ना हो। यानी ये एक इशारा था शहादत की तरफ। और फिर इसी तरह हुआ कि अल्लाह की राह में बड़ी दलेरी से लड़े, कुछ भी नहीं है पास, फकीर और माजूर भी हैं, शहीद हो गए। बेटों ने कहा अल्लाह के रसूल, हमारी ख्वाहिश है हमारे वालिद मोहतरम की कब्र मदीने में बने, हम इनकी जिस्म को वहां ले जाना चाहते। वह ठीक है, ले जाओ। ऊंट पे डाला, अब ऊंट को मदीने की तरफ लेके जाए, ऊंट चलता ही नहीं है। उधर मैदान ओहद की तरफ लेके जाए, ऊंट चलना शुरू कर देता है। फिर उधर लेके जाए, नहीं चलता, इधर लेके जाए, फिर चल पड़ता है। आखिरकार उनको वहीं पे दफन कर दिया गया। और आज जो मैं बयान करना चाहता हूँ, बाद सहाबा इकराम उनके ना यहाँ पे बाजू के नीचे जख्म था, तो जब उनके बाजू को सीधा किया तो वहां से खून रिसना शुरू हो गया। तो एक सहाबी हदीस बयान की कि नबी इस्लाम ने फरमाया था
فرمایا کہ اللہ رب العالمین مرنے والے کو جو قبر کے اندر ہوتا ہے اس کو روزانہ اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں جنت سے یا جہنم سے. اب یہ تو جنتی ہے، ظاہری بات ہے. جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جب وہ مرنے والا جنت کے محلات دیکھتا ہے، جنت کی خوبصورتی دیکھتا ہے. حدیث کے الفاظ وہ کہتا ہے ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم کر دے، اللہ قیامت قائم کر دے، تاکہ قیامت قائم ہو اور میں جنت تک پہنچ جاؤں. اور اس کے برعکس دوسرا مجرم جب اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کی لپٹیں، اس کی تپش دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ربی لا تقیم الساعہ، ربی لا تقیم الساعہ، اللہ قیامت نہ قائم کرنا، اور میرا تو یہاں برا حال ہے وہاں پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اس لیے جنت بہترین وہ جگہ ہے جس کے لیے کوئی انسان کوشش کرے. اللہ ہمیں جنت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.